ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯ ಶ್ರೀಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಫಲಂ ವರಪ್ರದ ಗುರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತ ಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯಕೌಸ್ತುಭಸ್ಯತನಯಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧು ಕಟಾಕ್ಷಕೇಳಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸದ್ದೇಶಿಕಂ ಶ್ರೀವಾಸರಂಗಪರಕಾಲಮುನಿತ್ರಯಾಪ್ತಲಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮರಕ್ಷಣೇತಿ ತ್ವಯುಗಾಗಮಾन्तम् आचार्यभक्तिपरिपूतमनर्घशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्यतिराजपदाब्जभृङ्गश्रीवासयोगिगुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपात्तचिह्नं श्रीश्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतन्त्रोत्तम गुरु करुणावाप्तचक्राङ्कभाष्यं वैराग्याचारवार्धव वर्धपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारम् श्रीवागीशात्ततुर्यं षडर्पयतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पुमनगं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुर्गवदनपादु सन्ततपरिचरणमात्रपरमार्थः हेतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि दिनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्तिरेकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। इतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः परं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कुवरकुलाधिपं वरदं द्विरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्छेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्याहतसङ्कल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः कर्मयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वलं शीर्षमते वन्देऽहं वरदार्यं तमुत्साहविजनभूषणं भाष्यामृतप्रदानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते उच्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणं च प्रमेयं च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा अविस्मृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन स्वभावमखिलं दृढम् श्रीरङ्गेशाज्ञालब्धव्यासं ज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिरचूजुरत् गुरुभ्योऽर्थशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते अकृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांश स्थिते कृतिः आढ्यै काकणिके वैशानोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्व्यरुणोत्सयन्नतिपतिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनस्तद्गिरां प्रष्टव्य कथमीश्वरस्यैनः प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ॐ जन्नो मित्रशं वरुणः जन्नो भगवत्वर्यमा जन्न इन्द्रो बृहस्पतिः जन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु मां नवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखिलभुवनजन्मस्ते महङ्गादिलीले विनतविविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् क्षेमुषी भक्तिरूप पाराशर्यवचसुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं व्यपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थितामानीतां तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमाः पिबन्त्वन्वहम्। रामानुजाय नमः। ಆತ್ಮತ್ವೋಪಾಸನಾಧಿಕರಣಂ ಅಂತ ಅಧಿಕರಣ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಆತ್ಮನಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಈ ಸಂದೇಹ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮನೋಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸೀತ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವ್ಯಧಿಕರಣದ ಉಪಾಸನೆ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯೋನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೆ ಯೇ ಪ್ರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೆ, ಹಂಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚೇದ್ವೇದ, ವಿಜ್ಞಾನ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಹ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಣದ ಸಂಗತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತನಾದವನು ಅಂತ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸಿತು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಅರ್ಥಾಂತರತ್ವಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅರ್ಥಾಂತರತ್ವಂ. ಅರ್ಥಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ, ಪೃಥಕ್ಕಾದವನು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ. ಅಧಿಕಂ ತು ಭೇದ ದೇಶಾತ್, ಅಧಿಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಂ, ಅಧಿಕೋಪದೇಶಾತ್ ನ ಇತರಹ ಅನುಪಪತ್ತೇ ಇತರಹ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಅವನಿಗೂ ಇವನಿಗೂ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಥಾವಸ್ಥಿತಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯಂ ಅಯಥೋಪಾಸನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪಿ ಅಯಥಾಭೂತ ಸ್ಯಾತ್. ಸಂಸಾರಿತ್ವೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಯಥಾಭೂತವಾದ ಫಲವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಂಸಾರಿಯೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಥಾಕೃತು ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಪುರುಷೋ ಭವತಿ ತಥಾ ಇದ ಪ್ರೇತ್ಯ ಭವತಿ ಅಂತ. ತತ್ಕ್ರತು ನ್ಯಾಯ, ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಫಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಅನ್ಯತ್ವೇನ ಉಪಾಸ್ಯಂ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದವನು ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರುತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆತ್ಮೇತ್ಯವ ಉಪಾಸಿತ. ಆತ್ಮೇತಿ ತು, ಆತ್ಮೇತಿ ತು ಅಂದ್ರೆ ತು ಶಬ್ದ ಅವಧಾರಣೆ, ಏವ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವ ಉಪಾಸಿತ, ಉಪಾಸಿತು ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವ ಉಪಾಸ್ಯಂ. ಉಪಾಸಿತ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಸ್ವಶರೀರಸ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಯಥಾ ಆತ್ಮ ತಥಾ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಅಪಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯೇವ ಉಪಾಸೀತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಇತ್ಯೇವ ಉಪಾಸೀತ. ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ತನಗೂ ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆಯೇ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸಕನು ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ತನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಉಪಸಮೀಪೆ ಗಚ್ಚಂತಿ, ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆಯೇ. ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಉಪಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏವಂ ಹಿ ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಪೂರ್ವೇ ಉಪಾಸಿತಾರಃ. ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಆತ್ಮೇತಿ ತು ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ. ತ್ವಂ ವಾಹಮಸ್ಮಿ ಭಗವೋ ದೇವತೆ ಅಹಂ ವೈ ತ್ವಮಸಿ. ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹಾಗೆಯೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಉಪಾಸಿತು ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸಿತಾರ ಅಹಮಿತಿ ಕಥಂ ಅಭ್ಯುಪಗಚ್ಚಂತಿ. ಬೇರೆಯಾದವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತ್ವಂ ವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಭಗವಃ ದೇವತೆ ಅಹಂ ವೈ ತ್ವಮಸಿ. ತ್ವಂ ಅಹಂ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ತ್ವಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅಹಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತ್ವಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಗೆ
ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹಿಂದೆ ಉಪಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗ್ರಾಹಯಂತಿ ಚ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಮಮರ್ಥಂ ಅವಿರುದ್ಧಂ ಉಪಾಸಿತೃನ್ ಗ್ರಾಹಯಂತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲದ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ಉಪಪಾದಯಂತಿ, ಅವರಿಗೆ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತತ್ವಮಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮತ್ವೋಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜನಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉದ್ದಾಲಕರು, ಇದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು, ನಾನೀಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಉದ್ದಾಲಕರು ಆರುಣಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಕೇಳುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದೇ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರದು. ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು ತಿಳಿದವರನ್ನ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಲೆ ಬೀಳ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅತಿ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಪೃಚ್ಛಸಿ ಗಾರ್ಗಿ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರೋ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ಅವಳು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ವಿಷಯ, ನಿಮಗ್ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಅಂತ ಹಸುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕಾಪ್ಯರು, ಪತಂಜಲ ಕಾಪ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಮಧೀಯಾನಃ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಭಾರ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಧರ್ವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳ್ತು, ನಾನು ಕಬಂಧ ಅಥರ್ವಣ ಇತಿ ಸಹ ಅಬ್ರವೀತ್ ಪತಂಜಲಂ ಕಾಪ್ಯಂ ಯಾಜ್ಞಿಕಾಂಶ್ಚ ವೇಥನುತ್ವಂ ಕಾಪ್ಯ ತತ್ಸೂತ್ರಂ ಯೇನ ಅಯಂ ಚ ಲೋಕಃ ಪರಶ್ಚ ಲೋಕಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಸಂದೃಬ್ಧಾನಿ ಭವಂತಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ, ಪ್ರಲೋಕ, ಯೈಲೋಕ, ಎಲ್ಲವೂ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರಿಂದ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದಾರೋ, ಹಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದಾರೋ ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು ಆ ಗಂಧರ್ವ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ, ಕಾಪ್ಯರು, ಪತಂಜಲ ಕಾಪ್ಯರನ್ನ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಹಂ ತತ್ ಭಗವನ್ ವೇದ. ಗಂಧರ್ವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಗ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಗಂಧರ್ವ ಕೇಳಿದ್ರು, ವೇತ್ತನುತ್ವಂ ಕಾಪ್ಯ ತಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಂ ಯಹ ಇಮಂಚ ಲೋಕಂ ಪರಂಚ ಲೋಕಂ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಯಹ ಅಂತರೋ ಯಮಯತಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಆ ಗಂಧರ್ವ ಕೇಳಿದಂತೆ ಪತಂಜಲ ಕಾಪ್ಯರನ್ನ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು, ಅಹಂ ತಂ ವೇದ. ಆಗ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವರು ಗಂಧರ್ವ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಪ್ಯನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿದಾರೋ, ಯಹ ವಾ ಏತತ್ ಕಾಪ್ಯ ಸೂತ್ರಂ ವಿದ್ಯಾತ್, ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿದಿದಾರೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೂತ್ರವನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿದಿದಾರೋ, ತಂಚ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಂ, ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಅವನು ಯಾರು ತಿಳಿದಾರೋ ಅವನೇ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಲೋಕವಿತ್ ವೇದವಿತ್ ಸಹ ದೇವವಿತ್ ವೇದವಿತ್ ಭೂತವಿತ್ ಆತ್ಮವಿತ್ ಸಹ ಸರ್ವವಿತ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅವನೇ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಸಕಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು. ಅವನೇ ಸರ್ವವಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಆ ಗಂಧರ್ವ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಪತಂಜಲ ಕಾಪ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿತು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಉದ್ದಾಲಕರು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಆಗ ಆ ಗಂಧರ್ವ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ.
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ ಹೇಳು ಅಂತ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ವಿಧಾನ. ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಆ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ. ಗಂಧರ್ವ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವಂತ ನೀನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸೂತ್ರಂ ಅವಿದ್ವಾಂಸ್ತಂ ಚ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಗವೀಹಿ ಉದಜೇಸೆ ಮೂರ್ಧಾತೆ ವಿಪತಿಷ್ಯತಿ. ನೀನು ಇದನ್ನ ತಿಳಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಉದ್ದಾಲಕರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ವೇದವಾಹಂ ಗೌತಮ ತತ್ಸೂತ್ರಂ ತಂ ಚ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಂ. ಗೌತಮನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೂತ್ರವು ಗೊತ್ತು, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದ್ದಾಲಕರು, ಯೋ ವಾಯ್ದಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ಬ್ರೂಯಾದ್ ವೇದ ವೇದೇತಿ ಯಥಾ ವೇತ್ತ ತಥಾ ಬ್ರೂಹಿ. ತಿಳಿದೀನಿ ಅಂತ ಸಾಲದು, ಏನ್ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತಾರ ಅವ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಏನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಯುರ್ವೈ ಗೌತಮ ಸೂತ್ರ ವಾಯುನ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಂಚಲೋಕ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಹ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಟನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂತರಃ ಎಂ ಪೃಥ್ವಿ ಹೀಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಾಗ ಆತ್ಮನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯಹ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ತಿಷ್ಟನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಹ ವಾಯು ತಿಷ್ಟನ್, ಯಹ ದಿವಿ ತಿಷ್ಟನ್, ಯಹ ಆದಿತ್ಯೇ ತಿಷ್ಟನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠನ್, ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಭೂತೇಭ್ಯಃ ಅಂತರಃ ಎಂ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ನ ವಿದುಃ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಶರೀರಂ ಯಹ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಅಂತರೋ ಯಮೇತಿ ಏಷತೆ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಮೃತಃ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಅಧಿಭೂತ ಅಧಿದೈವತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ವಾಚಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಪ್ರಾಣೇ ತಿಷ್ಠನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಚಕ್ಷು ಶ್ರೋತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ, ಎರಡು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಹ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್ ವಿಜ್ಞಾನಾದ ಅಂತರಃ ಎಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ನ ವೇದ ಯಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಶರೀರಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಹ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಆತ್ಮನೋ ಅಂತರೋ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಮಾಣ. ಆತ್ಮೇತ್ಯವ ಉಪಾಸೀತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ತೆಗೆಯೋದು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಆತ್ಮನಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಆತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ, ಹೀಗೆಯೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ. ಇದೇ ಯಥಾವಸ್ಥಿತವಾದದ್ದು. ಅವನು ಬೇರೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಅವನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬರೋದು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ. ಇದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಭಾಷ್ಯ ರಂಗರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಪ್ರಕರಣ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ತದೇತತ್ ಪ್ರೇಯ ಪುತ್ರಾತ್, ಪುತ್ರನಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಂತೆ ಆತ್ಮ. ಪ್ರೇಯ ಮಿತ್ರಾತ್, ಮಿತ್ರರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಪ್ರೇಯ ಅನ್ಯತ್ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಅಂತರತರಂ ಯದಯಮಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಂತರಃ ಅಭ್ಯಂತರಃ ಆಪ್ತಃ ಮುಖ್ಯಃ ಇತಿ ಯಾವತ್. ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಮಾದೇತೋಹೋ ಯಶಃ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರಾದಿ ಪ್ರಿಯಾಂತರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯತರಃ, ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಂತೆ ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಹ ಸಯಃ ಅನ್ಯಂ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರುವಾಣಂ ಬ್ರೂಯಾತ್. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಬೇರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಇವರು ನಿನಗೆ ಈಶ್ವರ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದೆಲ್ಲ ನಿರೋಧ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಹ ಅನ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರುವಾಣಂ, ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಬ್ರೂಯಾತೆ ಪ್ರಿಯಂ ರೋತ್ಸ್ಯತಿ ಈಶ್ವರ, ಈಶ್ವರನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದದನ್ನ ತಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥೈವ ಸ್ಯಾತ್, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳೋ ಯಾರು ಯಾತರ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯವಾದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಪ್ರಿಯಮುಪಾಸೀತ, ಆತ್ಮವೇ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಯ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಪ್ರಿಯಮುಪಾಸ್ತೆ ನಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಮಾಯುಕಂ ಭವತಿ, ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಅವನಿಗೆ ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ ಹೇಳಿ ಯತ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಸರ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯಂತೋ ಮನುಷ್ಯ ಮನ್ಯಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿದ್ರೆ ಕಿಮು ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವೇದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಮಭವತ್, ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವೇದ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಮಭವತ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ತದಾತ್ಮಾನಮೇವ ಅವೇತ್, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅದು ತಿಳಿತಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಾ ಇದಮಗ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತಿಳಿಯಿತು. ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು? ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ, ಇದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿತಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೊದಲು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಅವೇತ್ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ ಸರ್ವಮಭವತ್, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಇದಲ್ಲೇ ಆತ್ಮತ್ವೋಪಾಸನಾಧಿಕರಣವೇ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತದ್ಯೋ ಯಹ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರತ್ಯಬುದ್ಧತ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿದರೋ ಸಯೇವ ತದ್ ಅಭವತ್ ತಥಾ ಋಷೀಣಾಂ ತಥಾ ಮನುಷ್ಯಾಣ, ಋಷಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ ಯಾರು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಅವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇವಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಯಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಬುದ್ಧತ ಸಯೇವ ತದಭವತ್ ಸರ್ವಮಭವತ್. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರ್ಯಂತ ಆವಿರ್ಭಾವವಾನ್ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂತವೇ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೋ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ತದ್ಧೇತತ್ ತದ್ಧೈತತ್ ಪಶ್ಯನ್ ಋಷಿ ವಾಮದೇವ ಪ್ರತಿಪೇದೆ ಅಹಂ ಮನು ಅಹಂ ಅಭವಂ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ. ವಾಮದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಆಯ್ತು. ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿದಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಋಷಿಗಳು ತಿಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಮದೇವರು ಹೀಗೆಯೇ ಕಂಡು ಹೀಗೆಯೇ ಆದರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ತದ್ಧೈತತ್ ಪಶ್ಯನ್, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಋಷಿ ವಾಮದೇವ ಪ್ರತಿಪೇದೆ, ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ತಿಳಿದ್ರು. ಅಹಂ ಮನು, ನಾನೇ ಮಧು ಆದೆ, ನಾನೇ ಸೂರ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಆದೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಐಕಾತ್ಮ್ಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತವಾನ್, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಋಷಿಗಳು, ವಾಮದೇವರು ಅನ್ನುವರು. ಅದರಿಂದ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದವರು ತದಿದಮಪಿ ಏತರ್ಹಿ ಏವಂ ವೇದ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೀತಿ ಸ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಭವತಿ. ಯಾರು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ತಿಳಿತಾನೋ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂತ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ತತಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕತ್ವ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಸರ್ವೈಕಾತ್ಮ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೇತುತ್ವಂ ಪೂರ್ವಕಾಲೇ ಏವ ನಾಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲ ಇತಿ ಮಂತವ್ಯಮಿತಿ ಭಾವ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ತಿಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ತಸ್ಯಾನ ದೇವಾಶ್ಚ ನ ಅಭೂತ್ಯ ಈಶತೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮುಕ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆತ್ಮ ಹೇಷಾಂ ಸಭವತಿ,
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ಉದಾಹರಿಸುವ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅಥಯೋ ಅನ್ಯಾಂ ದೇವತಾಮುಪಾಸ್ತೆ ಅನ್ಯಃ ಅಸೌ ಅನ್ಯಃ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ ನ ಸ ವೇದ ಯಥಾ ಪಶುಃ ಏವಂ ಸಹ ದೇವಾನಾಂ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅತಯಃ ಅನ್ಯಾಂ ದೇವತಾಂ ಉಪಾಸ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವತೆಯನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ಯಃ ಅಸೌ ಇವನು ಬೇರೆ, ಅನ್ಯಃ ಅಹಂ ನಾನು ಬೇರೆ, ಇವನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೇನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಸವೇದ ಯಥಾ ಪಶುಹು ಏವಂಸ ದೇವಾನಾಂ. ಪಶು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ ಅವನು. ಯಹ ಪುಮಾನ್ ಧಾರಕತ್ವ ನಿಯಂತ್ರತ್ವಾದಿನ ಸರ್ವಸ್ಮಾದ್ ಆತ್ಮತ್ವೇನ ಅನ್ಯಾಂ ದೇವತಾಂ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪಂ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅಸೌ ದೇವತಾ ರೂಪ ಧಾರಕತ್ವ ನಿಯಂತ್ರತ್ವಾದಿನ ಆತ್ಮಭೂತಾತ್ ಅನ್ಯಃ ಅಹಂ ಚ ಧಾರ್ಯತ್ವ ನಿಯಮ್ಯಾತ್ವಾದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶರೀರತ್ವಾತ್ ಅನ್ಯಃ ಭಿನ್ನಃ ಇತಿ ಉಪಾಸ್ತೆ. ಶರೀರ ಆತ್ಮಭಾವ ಇರುವಾಗ ಇವನೇ ಬೇರೆ ನಾನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞನಾದವನು. ನಸವೇದ ಅಜ್ಞಃ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಯಥಾ ಲೋಕೆ ಪಶುಃ ಏವಂ ಸ ದೇವಾನಾಂ ಪಶುಃ ಕಿಂಕರತೆಯ ಅಶೇಷಭೂತಃ. ಎಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಅಕೃತ್ಸ್ನಃ ಏಷಃ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೈವೋಪಾಸೀತ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಾದರಾಯಣರು ಇದನ್ನ ಆತ್ಮರಿತು ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಗ್ರಾಹಯಂತಿ ಚ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಇದನ್ನೇ ತ್ವಂಬಾಹಮಸ್ಮ್ಯಭೋ ದೇವತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಕೃತ್ಸ್ನೋ ಕೇಶಃ. ಅಕೃತ್ಸ್ನಃ ಅವನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಪೂರ್ಣನಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಬೇರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಇವನು ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಪ್ರಕರಣ. ಇದುವೇ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಆತ್ಮತ್ವೋಪಾಸನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಪೂರ್ವೇ ಉಪಾಸಿತಾರಹ. ಹಿಂದೆ ಉಪಾಸಿತಾರು ವಾಮದೇವರು ತದ್ದೈವಂ ಋಷಿರ್ವಾಮದೇವ ಪ್ರತಿಭೇದೆ, ತದ್ದೈವಂ ಪಶ್ಯನ್ ಋಷಿರ್ವಾಮದೇವ ಪ್ರತಿಭೇದೆ, ಅಹಂ ಮನೋರಭವಂ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಭಗವೋ ದೇವತೆ ಅಹಂ ವೈ ತ್ವಮಸಿ. ಅಹಂ ತ್ವಂ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರ್ಯಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಸ್ಮಿ ಅಸಿ ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿ ಅಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತ್ವಂವಾ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ತ್ವಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ. ಅಹಂ ವಾ ತ್ವಂ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಹಂ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಸಿ ಅಸ್ಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಭಾಷಿಗಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಹ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಟನ್ನ ಆತ್ಮನೋ ಅಂತರಃ ಯಮ ಆತ್ಮಾನ ವೇದಾಸಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರಂ ಯ ಆತ್ಮಾನಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ ಸತೆ ಆತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮ್ಯವೃತಃ. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇದನ್ನೇ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಉಪಾಸಕರನ್ನು ಕುರಿತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇಮಮರ್ಥಂ ಅವಿರುದ್ಧಂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವದಿಂದ ಈ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ತಿಳಿದವರೇ ಸರ್ವವಿತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ವೇದವಿತ್ ಸರ್ವವಿತ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಆತ್ಮಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯ. ವೇದ ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಶರೀರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂತರೋ ಯಮಯತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಯಥಾರ್ಥವಾದದ್ದು ಅದೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಾಗೆಯೇ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತತ್ವಮಸಿ ಪ್ರಕರಣ ಸನ್ಮೂಲಾ ಸೌಮ್ಯ ಇಮಾ ಸರ್ವಾ ಪ್ರಜಾ ಸದಾಯತನಾ ಸತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಐತದಾತ್ಮವಿದಂ ಸರ್ವಂ. ಇದು ಸನ್ಮೂಲಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಸಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನೇ ಉಪಾದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವು ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಸದಾಯತನಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಆಧಾರ. ಆಧಾರತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಾವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೊತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಯಾಮಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸದಾಧಾರತ್ವ ಸನ್ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸದಾಧಾರತ್ವ ಸನ್ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವ ಸದಾಯತನಾಹ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ. ಸತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹ ಅವನನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತೀವಿ ಎಂದಾಗ ಸಚ್ಛೇಷತ್ವ. ಈ ಮೂರು ಅವನಿಂದ, ಅವನೇ ಉಪಾದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಆಧಾರ, ಮತ್ತೆ ಅವನೇ ನಿಯಾಮಕ, ಅವನೇ ಶೇಷಭೂತನಾದವನು. ಇದುವೇ ಶರೀರದ ಲಕ್ಷಣ. ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಐತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ, ಇವನನ್ನ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲವೂ ಇವನನ್ನ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ತತ್ ಸತ್ಯಂ, ಆತ್ಮ ಆಗಿರೋದೇ ಸತ್ಯ. ತತ್ ತ್ವಮಸಿ, ನೀನು ಕೂಡ ಅವನನ್ನೇ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಲಾನಿತಿ ಶಾಂತ ಉಪಾಸೀತ. ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇದು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಂ ಖಲು ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ಶರೀರ ವಿಶೇಷ ಭಾವದಿಂದ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಜಲಾನ್ ಜಾಯತೆ ಲೀಯತೆ ಅನಿತಿ, ಮೂರು ಜ ಲ ಅನ ಮೂರು ಶಬ್ದ ಸೇರಿ ಜಲನ, ಜಲಾನ್, ಜಲ ಅನ ಜಲಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಜ್ಜಲಾನ್ ಅವನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾಯತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಲೀಯತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ತಮ್ ತತ್ರ ಅನಿತಿ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಿಸುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಿಸುತ್ತೆ. ಜಂ ಲಂ ಅನ ಮೂರು ಜಲಾನ್ ಅಂತ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಲಾನ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ, ಅವನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಅವನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಿದಚಿದ್ ವಸ್ತುನಃ, ಚೇತನಾಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತಜ್ಜತ್ವಾತ್ ಅವನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ತಜ್ಜತ್ವಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದಲೇ, ಜಾತತ್ವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಜಾತತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಲ್ಲತ್ವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಲೀಯತೆ, ತಲ್ಲಯ ತಲ್ಲತ್ವಾತ್ ಅದು ತಜ್ಜಲಾನ್. ಅದು ತದ್ ಅನತ್ವಾತ್, ಅನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ, ಜೀವಿಸೋದು ಅಂತ, ಬದುಕಿರೋದು ಅಂತ. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರ ಅನ, ಅಪಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಜೀವಿಸೋದು, ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ತದ್ ಅನತ್ವಾತ್ ತನ್ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವ ತಚ್ಛರೀರತ್ವಾಚ್ಚ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅಯಮಾತ್ಮ ಅತಃ ಸಹ ತೇ ಆತ್ಮ. ಇದುವೇ ಹೇಳೋದು. ತತ್ವಮಸಿ ಅಂದ್ರ ಅತಃ ತೇ ಆತ್ಮ, ಸತೇ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕಿದೆ, ಅವನನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಂದಲೇ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿದೆ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಿರಚಿದ್ವಸ್ತುನಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಿರಚಿದ್ವಸ್ತುನಃ ಕಲ್ವಿದಂ ಸರ್ವಂ, ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಐತದಾತ್ಮವಿದಂ ಸರ್ವಂ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳು ಯಾವ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿರಚಿದ್ವಸ್ತುನಃ ತಜ್ಜಲ್ವಾತ್ ಅಲ್ಲತ್ವಾತ್ ತನದ ಅನತ್ವಾತ್ ತನ್ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವಾತ್ ತಚ್ಛರೀರತ್ವಾಚ್ಚ. ಈ ಮೂರು ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಲೇ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು. ಸರ್ವಸ್ಯ ಅಯಂ ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅತಃ ಸಹ ತೇ ಆತ್ಮ, ನಿನಗೂ ಅವನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ. ಸತೇ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಮೃತ ಅಂತ ಉದ್ದಾಲಕರಿಗೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು.
ಕ್ಷಣಜೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾಲಕರು ಶ್ವೇತಕೇತುಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅತಃ ಯಥಾ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನಃ ಸ್ವಶರೀರಂ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮತ್ವಾತ್, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಕುರಿತು ತಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಸ್ವಶರೀರಂ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮತ್ವಾತ್, ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಕುರಿತು ತಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವಃ ಅಹಂ ಮನುಷ್ಯಃ ಅಹಂ ಇತಿ ಅನುಸಂಧಾನಂ. ದೇವಃ ಅಹಂ ಮನುಷ್ಯಃ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ಶರೀರಕಃ, ಅಹಂ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಕಃ ಅಹಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇವಃ ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇವ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇವನು ಆತ್ಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವಃ ಅಹಂ ಮನುಷ್ಯಃ ಅಹಂ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೋಪಿ ಆತ್ಮತ್ವಾತ್, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆತ್ಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ತಸ್ಯಾಪಿ ಅಹಮಿತ್ಯೇವ ಅನುಸಂಧಾನಂ ಯುಕ್ತಂ, ಅವನನ್ನು ಅಹಂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಹಂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ದೇವ ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವ ಶರೀರಕನಾದ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಶರೀರವಾಗ ಉಳ್ಳ ಅಹಂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಮ ಆತ್ಮ ಅಹಂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವನು. ನನಗೆ ಆತ್ಮನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಹಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಹಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವಃ ಮನುಷ್ಯ ಅಹಂ ಅಂತ ಅವನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅವನನ್ನು ಅಹಂ ಅಂತಾನೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಏವಂ ಶಾಸ್ತ್ರೈಹಿ ಉಪಪಾದಿತಂ ಸರ್ವಬುದ್ಧೀನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮೈಕನಿಷ್ಠತ್ವೇನ ಸರ್ವಶಬ್ದಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮೈಕನಿಷ್ಠತ್ವಂ ಅಭ್ಯುಪಗಚ್ಚಂತಹ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಬುದ್ಧೀನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮೈಕನಿಷ್ಠತ್ವೇನ, ಬುದ್ಧಿ ಶಬ್ದ ಎರಡು ಇದೆ. ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಸಂಜ್ಞೆ, ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೊಟೇಷನ್, ಸಂಜ್ಞೆ, ಒಂದು ಹೆಸರು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಘಟಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಯಂ ಘಟಃ, ಘಟ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಘಟ ಅನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಪೃಥುಬುದ್ನಾಕಾರವಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಾಗ ಇದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅಹಂ ಘಟ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ. ಘಟ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಅಹಂ, ಘಟ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಘಟ ಅನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥ, ಪಟಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದು ಮಣ್ಣು, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಆ ಘಟದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾನೆ, ಇದು ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವು ಘಟ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವೂ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ ನಿಷ್ಠತ್ವೇನ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿಗಳು, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಸರ್ವ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ ನಿಷ್ಠತ್ವಂ ಅಭ್ಯುಪಗಚ್ಚಂತ, ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ತ್ವಂಬಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಭಗವೋ ದೇವತೆ ಅಹಂ ವೈ ತ್ವಮಸಿ ಭಗವೋ ದೇವತೆ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಉಕ್ತವಂತಹ. ನೀನು ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನೀನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ತ್ವಂಬಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಭಗವೋ ದೇವತೆ ಅಹಂ ವೈ ತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತ್ವಮ್ಮು ಅಹಂ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದೇ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಣಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಗುಣವೂ ಇದೆ, ಗುಣಿಯೂ ಇದೆ. ಶರೀರವೂ ಆತ್ಮ ಎರಡೂ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಎರಡು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಏವಂಚ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಥ ಯಹ ಅನ್ಯಾಂ ದೇವತಾಂ ಉಪಾಸ್ತೆ, ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ಯಃ ಸೌ ಅನ್ಯಃ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಇವನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ ಸ ವೇದ, ಅವ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಅಕೃತ್ಸ್ನೋ ಶೇಷಃ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬರೀ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದ್ರೂ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಭಾಗ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗುಣವನ್ನೋ ಬರೀ ಗುಣವನ್ನೋ ಗುಣಿಯನ್ನೋ ತಿಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗುಣ ಗುಣಿ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥ ತಿಳಿದ್ರೇನೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕೃತ್ಸ್ನಃ, ಅರ್ಧವನ್ನ ಅರ್ಧ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಇವನು, ಅವನು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥ ಇರೋದು ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ. ಹಾಗೆಯೇ ತಿಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಂಗಾಗ್ತಾನೆ. ಅಕೃತ್ಸ್ನಃ ಏಷಃ ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವ ಉಪಾಸೀತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶರೀರಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸಕನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಹೀಗೆಯೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ವಂ ತಂಪರಾದ ಅದ್ಯೋ ಅನ್ಯತ್ರ ಆತ್ಮನಃ ಸರ್ವಂ ವೇದ. ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ವೇದಾಹ ತಂಪರಾದಾತ ಯೋ ಅನ್ಯತ್ರ ಆತ್ಮನಃ ವೇದಾನ್ ವೇದ, ಭೂತಾನಿ ತಂಪರಾದುಹು ಯೋ ಅನ್ಯತ್ರ ಆತ್ಮನಃ ಭೂತಾನಿ ವೇದ, ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತಂಪರಾದು ನಿತ್ರ ಆತ್ಮನಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ವೇದ, ಬ್ರಹ್ಮ ತಂಪರಾದ ಯೋ ಅನ್ಯತ್ರ ಆತ್ಮನಃ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಂ ತಂಪರಾದಾತ ಯೋ ಅನ್ಯತ್ರ ಆತ್ಮನಃ ಸರ್ವಂ ವೇದ, ನಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೇರೆ, ಅನ್ಯತ್ರ ಆತ್ಮನಃ ಸರ್ವಂ ವೇದ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಶ್ರುತಿಯೇ ನಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇತಿ ಆತ್ಮತ್ವಾನನುಸಂಧಾನ ನಿಷೇಧ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮತ್ವ ಆತ್ಮತ್ವ ಅನನುಸಂಧಾನ ನಿಷೇಧ. ಆತ್ಮತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅನುಸಂಧಾನದ ನಿಷೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಆದವನು ಇವನೇ ಬೇರೆ ನಾನೇ ಬೇರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಬೇರೆ ನಾನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತೆ. ಕೃತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಈಗ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆಯೇ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು. ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶ್ರುತಿಯೇ ಅವನನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅನ್ಯತ್ವ ಅನ್ನುವ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ನಿಷೇಧವಿದೆ. ಅನ್ಯತ್ವ ಅನ್ಯತ್ವ ಅನನುಸಂಧಾನ ನಿಷೇಧ. ಆತ್ಮತ್ವ ಅನನುಸಂಧಾನ ನಿಷೇಧ. ಆತ್ಮತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಧಾನ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಷೇಧ, ಅನ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ನಿಷೇಧ. ಅನ್ಯತ್ವದ ನಿಷೇಧ, ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಮತ್ವ ಇತಿ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ ವಿಧಾನಂ ಚ ಅವಿರುದ್ಧಂ. ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂ ಪೃಥಕ್ ಇತಿ ಮತ್ವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಾಸನೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ ವಿಧಾನಂ ಚ ಅವಿರುದ್ಧಂ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಷಿಕಾರರು. ಹೇಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎರಡು ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಅಹಮಿತಿ ಸ್ವಾತ್ಮತೆಯ ಅನುಸಂಧಾನಾತ್ ಅನ್ಯತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ ನಿಷೇಧೋ ರಕ್ಷಿತ. ಆತ್ಮ, ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಹಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಎರಡೂ ಪರಮಾತ್ಮನವರೆಗೂ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನವರೆಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅವನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೆ ಅಂತ ನಿಷೇಧ, ಬೇರೆಯನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಿಷೇಧ ಅನ್ಯತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ ನಿಷೇಧ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಶ್ರುತಿ ಬೇರೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಶರೀರಾತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಅಧಿಕತ್ವಾನುಸಂಧಾನವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನೋಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅಧಿಕತ್ವಾನುಸಂಧಾನಾತ್ ಪೃಥಕ್ತ್ವಾನುಸಂಧಾನ ವಿಧಾನಂ ಚ ರಕ್ಷಿತಂ. ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಶರೀರವೇ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮವೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಶರೀರವು ಆತ್ಮವು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಾನೇ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ ಆಯ್ತು. ಅವನು ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ನಾನೇ ಶರೀರ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ. ದೇಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗೆ. ನಾನೇ ಶರೀರ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು ನಾನು, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನು, ಶರೀರ ಚೇತನ, ಹೀಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನನಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ ನಿಷೇಧ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥ. ನಾನು ಶರೀರ, ಅವನು ಆತ್ಮ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗಿಂತ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ ವಿಧಾನವು ರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ. ಅವನು ಪ್ರೇರಿತ ಅಂತ ಬೇರೆ, ಪೃಥಕ್ ಮತ್ವ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ನನಗಿಂತ ಬೇರೆಯೋ, ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾದ ನಾನು ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ತಿಳಿದಾಗ ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ. ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅವನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಏಕತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷಿಕರು. ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ಇದು ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವೋಪಾಸನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ವಿರೋಧಗಳು, ಎರಡು ಕೂಡ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದ್ರಲ್ಲೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಪೃಥಕ್ತ್ವ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಏಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಏಕತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ. ಅಹಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾನು ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿತೀನೋ, ನನಗೆ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮತ್ವಾನುಸಂಧಾನ. ಅಹಂ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿಯೇ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಠವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು, ಬುದ್ಧಿಯು, ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಹಂ ಶಬ್ದವು, ತ್ವಂ ಶಬ್ದವು ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸಕ ತನಗೂ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ. ಎರಡನೆಯದು, ಶರೀರವೇ ಬೇರೆ ಆತ್ಮವೇ ಬೇರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತನಾದವನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಇವನು ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದೇನೋ, ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆತ್ಮನಾದ ಶರೀರನು ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತನು ಅಂತಾನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಪೃಥಕ್ತ್ವಾನುಸಂಧಾನವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ಉಪಾಸನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮತ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಒಂದು ವಿಶೇಷದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕೃತ್ಸ್ನೋ ಶೇಷಃ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ. ಪೂರ್ಣನಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ, ಅಧಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಆತ್ಮತ್ವಾತ್, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಯ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಶರೀರತ್ವಾತ್, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಿಷೇಧವಾಕ್ಯೆ ಅಕೃತ್ಸ್ನೋ ಶೇಷಃ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೃತ್ಸ್ನಃ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಶರೀರಕ್ಕೂ ಶರೀರವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬಾರದು. ಅನ್ಯಃ ಸೌ ಅನ್ಯಃ ಅಹಂ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಕೃತ್ಸ್ನನಾಗ್ತಾನ. ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದವನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅವನು. ಆತ್ಮೇತ್ಯವ ಉಪಾಸೀತ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಲೋಕಂ ಉಪಾಸೀತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶರೀರತ್ವಾತ್ ನಿಷೇಧವಾಕ್ಯ ಅಕೃತ್ಸ್ನೋಖೇಶಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಇದು ನಿಷೇಧವಾಕ್ಯ. ಕೃತ್ಸ್ನಃ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಅದೇ ಶ್ರುತಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೃಥಗಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ, ಶರೀರ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಅನ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೂ ಅವನು ಆತ್ಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಹಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಹಂ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಶರೀರವಾದ ದೇವೋಹಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವ ಶರೀರಕನಾದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಶರೀರಕನಾದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಹಂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆಯೇ ತಿಳಿಬೇಕು ಅವನನ್ನ. ಅವನು ನನಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಹಂ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದು ಶರೀರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಜೀವ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನವರೆಗೂ ಅಹಂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವನ್ನ ಅವನು ತಿಳಿತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕ ಅಂತ ತಿಳಿತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯೇ ವಾಮದೇವರು ತಿಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಹಂ ಮನುಹು ಅಭವಂ ಅಹಂ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಆದೆ ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರು, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅನುಸಂಧಾನ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಿಳಿದ್ರು. ಅಹಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರು. ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಶರೀರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಜೀವ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನವರೆಗೂ ಅಹಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಹಂ ದೇವ ಅಹಂ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಇವನು ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಾದ ತನ್ನನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ತಾನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತನಗೆ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಹಂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಅವನು ಬೇರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವನು ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಬೇರೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವನು ಆತ್ಮನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತ. ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಇವರು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಏಕತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಾಸಿತವು ಆತ್ಮತ್ವೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯಂ ಇತಿ ಸ್ಥಿತಂ. ಉಪಾಸಿತವನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರತೀಕಾಧಿಕರಣಂ ಅಂತ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗೆ ಸರಿಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ, ಮನೋಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಉಪಾಸೀತ ಅನ್ನುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಆಗತ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದು. ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ. ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಅದು. ಆ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಇದು ಅದು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋ ಅಂತದ್ದು. ಬಸೇವಕನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನೇ ಮಹಾರಾಜ, ನೀನೇ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಸೇವಕನಲ್ಲಿ ಬಾಸಿನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಜ ನೀನೇ ಅಂತ ಅವನ ಸೇವಕನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇವಕನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೀನೇ ಮಹಾರಾಜಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆ. ಅದನ್ನ ನಿಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಿಕೃಷ್ಟ ಮಾಡೋ ಹಾಕಾಗೋಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇವಕ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೇವಕನನ್ನು ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಳಗಿನ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಪದಾರ್ಥದ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಷ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಉಪಾಸನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಪ್ರತೀಕವನ್ನ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಿಂಬಲ್. ಆ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆ ವಿಷಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ ಪ್ರತೀಕೆ ನಹಿ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಬಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಆತ್ಮತ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಆತ್ಮನಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕಲರಿಗೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆತ್ಮರು ಆಗಿರೋದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮತ್ವೋಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವೂ ಆತ್ಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವೂ ಆತ್ಮವಾಗಿಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ನ ಪ್ರತೀಕೆ ನಹಿ ಸಹ ಮನೋಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸೀತ ಸಯೋ ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೇಶು ದೃಷ್ಟಿ ವಿಧಿ ಅಂತಾನು ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ. ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೇಶು ಅಪಿ ಆತ್ಮತ್ವಾನುಸಂಧಾನಂ ಕಾರ್ಯಂ ಉತ ನ ಚಿಂತಾಯಾಂ ಮನೋಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸೀತೇತಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನತ್ವ ಸಾಮ್ಯಾತ್. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಆದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನ ಸಾಮ್ಯಾತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚ ಉಪಾಸಿತು ಆತ್ಮತ್ವಾತೆ ಆತ್ಮೇತ್ಯವ ಉಪಾಸೀತ. ಅವನು ಆತ್ಮ ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಆದರೆ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಯಾಕೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ ಪ್ರತೀಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತೀಕೆ ನ ಆತ್ಮತ್ವಾನುಸಂಧಾನಂ ಕಾರ್ಯಂ ನಹಿ ಸಹ ನಹಿ ಉಪಾಸಿತು ಆತ್ಮ ಪ್ರತೀಕ. ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಉಪಾಸಕನು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾನವಾನ್ ಭವತಿ, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸಿತ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹರಡುತ್ತೆ. ನಾಮವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಉಪಾಸಕ ಈ ರೀತಿ ನಾಮವನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು, ಈ ನಾಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಾದದ್ದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಾನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಉಪಾಸನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮನಸ್ಸು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಪಕರಣ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀಕವು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮವಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಅವನೇ ಆತ್ಮ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು, ಪ್ರತೀಕವೇ ಉಪಾಸ್ಯವಾದದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ. ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೇಶು ಪ್ರತೀಕ ಏವ ಉಪಾಸ್ಯ ನ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಬ್ರಹ್ಮತು ತತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಶೇಷಣ ಮಾತ್ರ, ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ, ನಾಮವೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹರಡಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಯಾವುದೋ ಊರಿನಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆಗಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತೀಕೋಸ ನಾಮ ಅಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಉಪಾಸ್ಯ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸಿತು ಆತ್ಮತ್ವ ಅಭಾವಾತೇನ ತಥಾ ಅನುಸಂಧೇಯಂ. ಇಂದ ಆತ್ಮತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರತೀಕಗಳು ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಆತ್ಮವಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆತ್ಮತ್ವಾನುಸಂಧಾನ.
ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವುದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ನಿಕೃಷ್ಟವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಮೋಹತಃ ಪರಿಕರಾಣಿ ಬಾಹ್ಯಮೇನೆ ಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ತಿ ಏಕಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಶರಣೋ ಮಧ್ಯೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तन्हर्तारमावीत् मावीत् मामवीत् भक्तारम्. शान्ति शान्ति शान्ति.